નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું વાહિદ મસદી અને આપ નિહાળી રહ્યા છો હમ ટીવી ભરૂચ ન્યૂઝ। હવે નિહાળીશું આજના મુખ્ય સમાચારો। અંકલેશ્વર તાલુકાના જીતાલી ગામે અયોધ્યાપુરમ સોસાયટીમાં બે બંધ મકાનને તસ્કરોએ નિશાન બનાવી તાળા તોડી નાખીને 1.5 લાખ કરતા વધુના મુદ્દામાલ ઉપર હાથફેરો કરી ફરાર થઈ ગયા હતા। અંકલેશ્વર તાલુકાના જીતાલી ગામની સોસાયટીમાં ચડ્ડી બનિયાનધારી તસ્કરોની ગેંગ ત્રાટકી હતી અને બે બંધ મકાનોના તાળા તોડી મોટો હાથફેરો કરીને પલાયન થઈ ગયા હતા। અંકલેશ્વરમાં જેમ જેમ ઠંડીનો ચમકારો વધી રહ્યો છે તેમ તેમ ચોરીની માત્રામાં એક બાદ એક વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। થોડા દિવસ પહેલા અંદાડામાં આવેલ એક મંદિરને તસ્કરોએ નિશાન બનાવ્યું હતું। ત્યારબાદ ગઈકાલે જ મીરાનગરમાં એક કરિયાણાની દુકાનને તસ્કરોએ નિશાન બનાવી લાખો રૂપિયાના માલમત્તા પર હાથફેરો કરી પલાયન થઈ ગયા હતા। તે ઘટનામાં હજુ તો પોલીસ ચોરો સુધી પહોંચે ત્યાં તો અંકલેશ્વરના જીતાલી ગામની અયોધ્યાપુરમ સોસાયટીના બે બંધ મકાનોને તસ્કરોએ રાત્રિ દરમિયાન નિશાન બનાવ્યા હતા, જેમાં એક મકાનનો તાળો તોડી સોના ચાંદીના દાગીના ઉપરાંત અંદાજે રૂપિયા 1,70,000 રોકડાની રકમની ચોરી કરીને પલાયન થઈ જતા હાહાકાર મચી જવા પામ્યો હતો। પરિવાર ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે ગયા હતા, જે અરસામાં મકાન બંધ કરીને ગયા હતા। જો કે તસ્કરોએ મકાનને નિશાન બનાવી ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો। સોસાયટીમાં લાગેલ સીસીટીવી કેમેરામાં 4 થી 5 તસ્કરો ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપી રહ્યા હોય તેઓ કેદ થયા હતા, તો અન્ય એક મકાનને પણ તસ્કરોએ નિશાન બનાવી સોના ચાંદીના ઘરેણા તેમજ અમુક રોકડા રકમની ચોરી કરીને પલાયન થઈ ગયા હતા। હાલ તો બનાવ બાબતે પોલીસને જાણ થતા અંકલેશ્વર રૂરલ પોલીસે સ્થળ પર દોડી જઈ અને ડોગ સ્કોડ તેમજ FSLની ટીમની મદદ મેળવી સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તસ્કરોનું પગેરું મેળવવાની કવાયત હાથ ધરી છે। જોકે આ અગાઉ પણ જીતાલી ગામમાં આવેલ વિવિધ સોસાયટીઓમાં ચોરીના બનાવ બન્યા હતા, ત્યારે ફરી એકવાર શિયાળાના સમયમાં તસ્કરોના આટાફેરાના કારણે સ્થાનિકોની ચિંતામાં વધારો થયો છે। આ અંગે પોલીસને જાણ કરાતા પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ તેજ કરી છે। मैं 2 दिन के लिए जुगेश्वर नगर में गई थी, तो वहाँ पे मेरे सास के जेठ जेठानी सभी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे घूमने के लिए गई। तो यहाँ पे फिर पता चला कि मेरे घर में चोरी हुई है। तो यहाँ पे भी मेरा बहुत कुछ चोरी हुआ, गहना भी रखी थी, पैसा भी कुछ था। वो गहने में मेरा सिकड़ी था, वो सोने था, और 2-3 वाली का वो क्या बोलते कान का था, और 2-3 हजार रुपया था। 2 जोड़ी मेरा पायल था और मेरी बच्ची सबका पायल था। 2 एक लड़के का हाथ का बेरा था, और पता नहीं सब मेरा कपाट वपाट सब तोड़ दिया है लोग। 2 दिन के लिए ही गई थी। एक गले का वो चैन था सोने का, और कान का झुमका था, और 2 पायल मेरा था, और 2 पायल मेरी लड़की सबका था। एक मेरा बाबू का हाथ का वो बेरा था, और 3-4 हजार रुपया रखी थी मैं। हाँ, पुलिस वाले आया था सर। अभी लगभग आधे घंटे हो गया है, आके सब लिखो के गए। मेरा नाम पूजा आहिर है। मैं अयोध्यापुरम अंकलेश्वर में रहती हूँ। मैं कल अपनी नंद के यहाँ घर उद्घाटन प्रोग्राम भजन कीर्तन था, मैं वहाँ पर गई थी। वहाँ रात उधर ही रुके हम लोग। सुबह में यहाँ से 11 बजे गए थे। फिर अभी सुबह में हमको बिल्डर का फोन आया कि आपके घर में चोरी हो गई है। चोरी हो गई है। मेरा 2 लाख रुपए कैश था, और 2 लाख रुपए में से कुछ पैसा खर्च हो गया। मिनिमम 170 रुपए कैश होगा, और 2.5 तोले का मेरा एक नेकलेस था, और बाकी का सोने का नेकलेस था, और बाकी का मेरा 11,000 रुपए में पूजा की थी दीपावली पे, वो था। एक चांदी का सिक्का था, और भी थोड़ा बहुत कैश रखा था, और मंदिर में भी पैसे रखे थे चिल्लर के, भगवान के चरणों में रखा हुआ कैश था। मैं सूचना मिलते ही हम लोग आए, देखा तो लोखंड का गेट का ताला तोड़ा हुआ, और गेट की कुंडी टूटी हुई थी। आकर देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था, बेड वगैरह, बेड के कपड़े निकाले गए, अलमारी का लॉक तोड़ दिया, अलमारी में से पूरा कपड़ा लत्ता जो भी बच्चों का था, हमारा था, कुछ भी नहीं, 1 रुपए भी उसमें नहीं बचा। हम लोग गए हुए थे कल सुबह में, अभी सुबह आए हैं, कल सुबह से गए थे। अभी आके देखा है तो कुछ भी नहीं है घर में, सिर्फ कपड़े ही लत्ते। गांव से मैं कैश लेके आई थी, क्योंकि मुझे बिल्डर को पैसा देना था, 80,000 रुपए देना था मुझे। अभी उनको पैसा देना है, और मेरा पैसा भी चोरी हो गया है। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले आए थे, अभी देख के गए हैं, रिपोर्ट लिखा है, सब कुछ किया है, पूछताछ भी हुआ। मैंने बताया कि मेरे पास कैश था, रखा हुआ था,
जेवर भी थे, वो भी कुछ भी नहीं है। उसने 1 रुपए भी नहीं छोड़ा है, सब ले गए हैं। कितना बजे आए? अभी पुलिस वाले मिनिमम अभी आए थे, 10-15 मिनट पहले ही आए थे। हम लोग भी अभी आए हैं, क्योंकि उधर थे, उधर से अभी आए हैं। અંકલેશ્વરમાં રોંગ સાઈડ ઉપર રિક્ષાના ચાલકે વિદ્યાર્થીઓને બેસાડીને ચલાવતા રિક્ષા ચાલકની પોલીસે અટક કરી હતી. સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને બેસાડીને રોંગ સાઈડમાં રિક્ષા હંકાવનાર રિક્ષા ચાલકનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા અંકલેશ્વર શહેર એ ડિવિઝન પોલીસે ગણતરીના કલાકમાં રિક્ષા ચાલકને શોધી કાઢી માફી મંગાવી તેના વિરુદ્ધ વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો હતો. ગઈકાલે અંકલેશ્વરના બ્રિજનગર પાસેથી એક રિક્ષા ચાલક સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને ભરીને રોંગ સાઈડમાં રિક્ષા હંકારી રહ્યો હોવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થયો હતો. આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર ફરતો થઈ જતા પોલીસે વાયરલ વિડીયોના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં રિક્ષા ચાલકને આઈડેન્ટિફાઈ કરી રિક્ષા ચાલક મોહમ્મદ સાजिद ગુલામ રસૂલ શેખ રહે સંજયનગર મસ્જિદવાડી ગલીમાં અંકલેશ્વર શહેરનાઓની અટકાયત કરી તેની સામે બીએનએસ કલમ 281 તથા એમવી એક્ટની કલમ 177, 184, 194 એ 192 મુજબ ગુનો દાખલ કરાવી તેમજ તેની પાસે માફી મંગાવી તેનો વિડીયો જાહેર કર્યો હતો. તદુપરાંત ભવિષ્યમાં પણ કોઈ આવી ઘટનાને અંજામ ના આપે તે માટે દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરી હતી. મારું નામ મોહમ્મદ સાजिद. ગઈકાલના રોજ સ્વામી સ્કૂલ 5:30 વાગે મારી રિક્ષામાં 12 બાળકો લઈને મેં બ્રિજનગરથી નવજીવન જવા માટે નીકળ્યો. બ્રિજનગરથી મેં ગાડી રોંગમાં રાખી, ટ્રાફિકના લીધે પોયરાઓની જાન જોખમમાં રાખેલી. मैं माहिंदरी आपू छूँ कि ट्राफिकना कायदा कानून नियमों पालन करीश. बीजी वखत मारी गाड़ी रोंगमा नहीं जाए एंती विनती चाहूँ छूँ, माफी चाहूँ छूँ. આમોદ ભરૂચ વચ્ચે બુલેટ ટ્રેનના પ્રોજેક્ટ બ્રિજ નીચે કારમાં વિદેશી દારૂ લઈને જતા 2 લોકોને પોલીસે ઝડપી લીધા હતા. 2.5 લાખ ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. ભરૂચથી આમોદ રોડ ઉપર નવનિર્મિત અમદાવાદ મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટના બ્રિજ નીચેથી વિદેશી દારૂ ભરેલ કાર સાથે 2 આરોપીઓને એલસીબી પોલીસે ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસે તેમની પાસેથી કુલ 2.5 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આગામી 31મી ડિસેમ્બરના અનુસંધાને જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જળવાઈ રહે અને પ્રોહિબિશન અને જુગારની અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ સદંતર બંધ રહે તે ઉદ્દેશથી ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. જે અનુસંધાને એલસીબી પીએસઆઈ ડીએ તુવર તેમની ટીમ સાથે ખાનગી વાહનમાં નાઇટ પેટ્રોલિંગમાં હતા. તે દરમિયાન માહિતી મળી હતી કે એક ગ્રે કલરની મારુતિ અલ્ટો કાર નંબર GJ 15CB 8387 માં વિદેશી દારૂ ભરીને ભરૂચથી આમોદ તરફ જનાર છે. માહિતીના આધારે ટીમે ભરૂચથી આમોદ જતા રોડ ઉપર વોચ ગોઠવી હતી. પોલીસ તપાસ દરમિયાન અમદાવાદથી મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ બ્રિજ નીચેથી ઉપરોક્ત નંબરની વિદેશી દારૂ ભરેલ મારુતિ અલ્ટો કાર ઝડપી પાડી હતી, જેમાંથી ભારતીય બનાવટની નાની મોટી બોટલો તથા બિયરના ટીન મળી કુલ બોટલ નંગ 270 જેની કિંમત ₹1,40,440 નો દારૂનો જથ્થો તથા મોબાઈલ નંગ 2 જેની કિંમત ₹10,000 તેમજ એક કાર જેની કિંમત ₹1 લાખ મળીને કુલ ₹2,50,410 ના મુદ્દામાલ સાથે વલસાડના જગદીશ મનોભાઈ સોલંકી અને આમોદના નવીનગરીના જાવેદ અબ્દુલ પટેલને ઝડપી પાડ્યો હતો. જ્યારે જંબુસરના મયુર ઉર્ફે લાલો રાણાને વોન્ટેડ જાહેર કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ભરૂચ જિલ્લા તેમજ તાલુકા મથક ખાતે વર્ષની અંતિમ લોક અદાલત યોજાઈ હતી, જેમાં હજારો કેસો સમાધાન માટે મૂકવામાં આવ્યા હતા. ભરૂચમાં શનિવારના રોજ જિલ્લા ન્યાયાલય ખાતે તાબાની તાલુકા કોર્ટની રાષ્ટ્રીય લોક અદાલત યોજાઈ હતી, જેમાં ભરૂચ જિલ્લા ન્યાયાલયમાં નિમાયેલા જજોના હસ્તે લોક અદાલતને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી. લોક અદાલતમાં સ્પેશિયલ સિટિંગ, પ્રી લિટિગેશન સહિતના રજૂ થયેલા કેસોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો. ભરૂચ જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના ચેરમેન અને જિલ્લા ન્યાયાધીશ RK દેસાઈ અને સેક્રેટરી TB તિવારીના માર્ગદર્શન હેઠળ રાષ્ટ્રીય લોક અદાલત યોજાઈ હતી. લોક અદાલતનો શુભારંભ જિલ્લા ન્યાયાલયના એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ ન્યાયાધીશ PM સોની, MM સૈયદ, HR વકાલિયા અને AS પાંડે સહિતના અન્ય ન્યાયાધીશોના વરદ હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને લોક અદાલતને ખુલ્લી મુકાઈ હતી. લોક અદાલતમાં શહેર અને જિલ્લાની તમામ તાલુકા કોર્ટના દીવાની, ફોજદારી, ખોરાકીના કેસો ઉપરાંત વાહન અકસ્માતના વળતરના કેસો અને બેંકો, મોબાઈલ ટેલિફોન કંપનીઓ, PGVCL વગેરે પ્રી લિટિગેશન મળીને કુલ 24,399 કેસોના નિકાલ માટે મૂકવામાં આવ્યા હતા. લોક અદાલતમાં ન્યાયાધીશો, વકીલો, અધિકારીઓ અને સ્ટાફ કર્મચારીઓએ હાજર રહીને લોક અદાલતને સફળ બનાવી હતી. નમસ્કાર,
હું ડીબી તિવારી, સિનિયર સિવિલ જજ, હાલ સેક્રેટરી જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તામંડળ ભરૂચ. આજ રોજ આ વર્ષની છેલ્લી અને ચોથી લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ અને તથા નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તામંડળ દ્વારા આજ રોજ જિલ્લાની તમામ લોક અદાલતોમાં તથા તાલુકાની લોક અદાલતમાં આ વર્ષની છેલ્લી લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ લોક અદાલતમાં આશરે 11,000 જેવા કેસો પેન્ડિંગ કેસો મૂકવામાં આવેલા છે. 12,000 જેવા બેંક જીબી ના કેસો નિર્ણયો કરવામાં આવેલી છે. 3,000 જેવા ઈ મેમો જે ઈ ચલણ કેસો હોય એમાં નિર્ણયો કરવામાં આવેલી છે. આ વર્ષની છેલ્લા 3 લોક અદાલતમાં આશરે 40,000 જેવા કેસો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે, જેથી કોર્ટમાં જે કેસો દાખલ થયેલા કેસો અથવા જે દાખલ ના થયેલા કેસોનું જે કોર્ટનું ભારણ હોય તેમાં ઘટાડો કરવામાં ઘણી સફળતા મેળવવામાં આવેલ છે. આ વર્ષે લોક અદાલતમાં કેસો સમાધાન કરવાથી ઘણા પક્ષકારોનું સુખદ જેમનો તકરાર હોય ઝઘડા હોય સુખદ અંત આવતો હોય છે. તેમના દ્વારા જે કોર્ટ ફી ભરવામાં આવતી હોય તે પરત કરવામાં આવે 100% પરત કરવામાં આવે છે, તથા આ જે સેવા આપવામાં આવે છે બિલકુલ નિઃશુલ્ક હોય છે. કોઈ પૈસા લેવામાં આવતા નહીં પક્ષકાર પાસેથી. એટલે આ પક્ષકારો દ્વારા લોક અદાલતમાં તેમના કેસો નિકાલ કરવાથી તેમનો કેસનો કાયમી અંત આવતો હોય છે. લોક અદાલતમાં જે કેસ નિકાલ થાય છે તેમાં કોઈ અપીલની કોઈ જોગવાઈ હોતી નથી, જે પક્ષકારો જે તકરાર હોય તેનો કાયમી અંત આવતો હોય છે. એટલે હું આશા રાખું છું મહત્તમ લોકો લોક અદાલતમાં ભાગ લે અને તેનો લાભ લે. માધ્યમિક તેમજ ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડનું પરિણામ ઊંચું લાવવા માટે ભરૂચ જિલ્લાના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા હેલ્પલાઇન નંબર, યુટ્યુબ અને QR કોડ થકી વિદ્યાર્થીઓને મૂંઝવતા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવામાં આવશે. ભરૂચ જિલ્લામાં આગામી બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ ઊંચું લાવવા તેમજ વિદ્યાર્થીઓને મૂંઝવાતા સવાલોનો અંત લાવવા શિક્ષણ વિભાગે નવતર અભિગમ અપનાવ્યો છે, જેમાં હેલ્પલાઇન નંબર સાથે વિશેષ નિષ્ણાંતો યુટ્યુબના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓને માહિતીગાર કરશે, જેના માટે એક QR કોડ બનાવવામાં આવ્યો છે. આજના બદલાતા સમયમાં લોકો અભ્યાસથી લઈને તમામ વસ્તુઓની જાણકારી મેળવવા માટે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, ત્યારે આ જ સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગથી વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલ પરીક્ષાનો ભય દૂર કરી શકાય તેવો પ્રયાસ કરાયો છે. ભરૂચ જિલ્લામાં ધોરણ 10 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહ તેમજ વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષા ફેબ્રુઆરી મહિનામાં યોજાશે. બોર્ડની પરીક્ષાને ધ્યાને રાખી કોઈ પ્રશ્નોનો મૂંઝવણ ઉદ્ભવે અથવા બોર્ડની પરીક્ષાને લઈને કોઈ ડર અથવા ભય હોય તો તેનો નિકાલ માટે જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ થકી ગત વર્ષની જેમ આત્મવિશ્વાસ હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં મહત્વના વિષયોનું નિષ્ણાંતો થકી માહિતી આપવામાં આવશે. પરંતુ આ વર્ષે શિક્ષણ વિભાગે નવતર અભિગમ અપનાવ્યો છે, જેમાં હવે વિષય નિષ્ણાંતો થકી યુટ્યુબના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી પડતી સમસ્યાઓનું નિવારણ કરવામાં આવશે. તેના માટે એક QR કોડ શિક્ષણ વિભાગ થકી બનાવવામાં આવ્યો છે, જેને સ્કેન કરતા તે શિક્ષણ વિભાગની ચેનલ પર લઈ જશે. તેમજ એક ઈમેલ આપવામાં આવ્યો છે, જેના થકી વિદ્યાર્થીઓ પોતાના સવાલો મોકલી શકશે. તેમજ આત્મવિશ્વાસ હેલ્પલાઇન નંબર પર વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાને લગતા સવાલો પૂછી શકશે. આમ પણ આજના બદલાતા સમયમાં યુવાધન સોશિયલ મીડિયાનો વપરાશ કરી કેટલાક ચક્કરે ચઢાવી દેતા પ્રશ્નોના જવાબ પણ સરળતાથી સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ના જવાબો મેળવી લેતા હોય છે. ત્યારે આ જ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં વધુ મન લાગે તેવો પ્રયાસ કરાયો છે. આમ રાજ્યમાં ભરૂચ જિલ્લામાં પ્રથમવાર નવતર અભિગમ અપનાવી વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ ઊંચું લાવવા માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોનો વિડીયો બનાવી જવાબ આપવામાં આવશે, જેથી અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પણ આનો લાભ મળે. આ બાબતે ભરૂચ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સ્વાતિ રાવલે જણાવ્યું હતું કે વિડીયોના માધ્યમથી બોર્ડની પરીક્ષા અંગે વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. પ્રથમ બ્લુ પ્રિન્ટ અંગે માહિતી આપવામાં આવશે, જેમાં દરેક વિષયની બ્લુ પ્રિન્ટ અંગે વિષય નિષ્ણાંત માહિતી આપશે. તેમાં કયા પ્રકરણમાંથી કેટલા માર્કના કેવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે તેની માહિતી હોય છે. કયા પ્રકરણ પર ભાર આપવો, કયા પ્રકરણને છોડી દેવો એનો ખ્યાલ આવે અને વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાની તૈયારી કરવાની સમજ પડશે. નમસ્કાર, હું જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી ભરૂચ સ્વાતિ રાવલ. વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં તકલીફ ન પડે તે માટે ભરૂચ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી દ્વારા આત્મવિશ્વાસ હેલ્પલાઇન ચલાવવામાં આવતી હતી. આ આત્મવિશ્વાસ હેલ્પલાઇનમાં અમારા 18 શિક્ષકોના ટેલિફોન નંબર, મોબાઈલ નંબર વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતા, જેથી તેઓને ક્યારેય પણ કંઈ પણ તકલીફ હોય તો તે શિક્ષકોનો સંપર્ક કરી શકે.
ઘણા સમયથી આ પદ્ધતિ કાર્યરત હતી, પરંતુ આ વખતે અમે એક સ્ટેપ ઉપર લઈ ગયા છે આ આખી સિસ્ટમને. કારણ કે બાળકોની સમસ્યાઓ તો પહેલું સત્ર પૂરું થાય અને પરીક્ષાના 2 કે 3 મહિના બાકી હોય ત્યારથી જ શરૂઆત થાય છે. બાળકોને શિક્ષણની સાથે સાથે મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રશ્નો પણ ઉદ્ભવતા હોય છે. એટલે આ ટીમને અમે એ રીતે સુસજ્જ કરી છે કે તે શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન તો આપી શકે, પરંતુ સાથે સાથે બાળકોને તેમના મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ પણ લાવી આપે. બાળકોની મનોવૈજ્ઞાનિક સમસ્યાઓ અંગે પણ એઓનું કાઉન્સેલિંગ કરી શકે. એટલે ફોન નંબર તો અમે શાળાઓમાં અને શાળાઓ મારફત વાલીઓને અને વિદ્યાર્થીઓને પહોંચતા કર્યા છે, પણ આ વખતે યુટ્યુબના માધ્યમથી પણ અમે બાળકો સાથે સીધા જોડાવાના છીએ. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી ભરૂચની યુટ્યુબ ચેનલ અમે શરૂ કરી છે, જેમાં બાળકોને શરૂઆત અમે પરીક્ષાની બ્લુ પ્રિન્ટ આપવાથી કરીશું, જેથી બાળકો સમજી શકે કે એમણે શું ભણવાનું છે, કેટલું ભણવાનું છે, કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલા માર્ક આવશે, પ્રશ્નનું પરિરૂપ કેવું હશે. આ બધી જ માહિતી એમને યુટ્યુબના માધ્યમથી દરેક વિષયવાર અમારા જે નિષ્ણાત શિક્ષકો છે તે બ્લુ પ્રિન્ટની માહિતી આપશે. આ બ્લુ પ્રિન્ટની માહિતી પૂરી થશે પછી બાળકોને દરેક પ્રશ્ન દીઠ એમના જે શિક્ષણને લગતા કે એમના મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રશ્નો દીઠ અમે એક વિડીયો ક્લિપ મૂકતા રહીશું વખતો વખત, જેથી બાળકોને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી શકે. એની સાથે સાથે સ્પેશિયલી આ ચેનલ દ્વારા અમે એક ઈમેલ આઈડી પણ બનાવી છે, જેમાં બાળક અંગત રીતે કોઈ પ્રશ્ન પૂછવા માંગે તો એ પણ એ મેલ દ્વારા અમને પૂછી શકશે અને એ જ મેલના માધ્યમથી અમે એના પ્રશ્નનો જવાબ પણ આપીશું. આમ આ યુટ્યુબના માધ્યમથી અમે બાળકોના શૈક્ષણિક અને મનોવૈજ્ઞાનિક જે સમસ્યાઓ છે એને હલ કરવાનો એક નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે. આ યુટ્યુબ પરીક્ષા સુધી જ કાર્યરત રહેશે એવું નથી. એના પછી પણ આ યુટ્યુબ અમારી અવારનવાર એવા વિડીયો અપલોડ કરતી રહેશે, જેમાં શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન હોય, કારકિર્દી લક્ષી માર્ગદર્શન હોય, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અંગેનું માર્ગદર્શન હોય. ટૂંકમાં આ યુટ્યુબ ચેનલ અમારો બાળક સુધી અમારે જે વિચારો પહોંચાડવા છે, એમની સમસ્યાઓને અનુલક્ષીને એ અંગેનું એક ઉત્તમ માધ્યમ બની રહેશે. Do you want to crack IELTS or PT exam in the first attempt? Do you face problems in vocabulary learning? Are you not able to find the right location of answers in reading module? And you also face problems in writing and speaking module? Then join English Lab's Powered Center, which is working for 26 years in the field of IELTS and spoken English. On joining English Lab Center, you will get a unique course kit, AI-based mobile app, and through our techniques, more than 1,000 students have cleared their IELTS exams in the first attempt.
So what are you guys waiting for? Click on the given link and book your demo now. જંબુસર તાલુકાના ઉમરા ગામ ખાતે રસ્તા ઉપરથી પસાર થતા લોકોને મધમાખીઓ દ્વારા ડંખ મારવામાં આવતા લોકોને ઈજા પહોંચતા તેઓને સારવાર લેવાની ફરજ પડી રહી છે। જંબુસર તાલુકાના ઉમરા ગામે રસ્તે જતા ખેત મજૂર તેમજ રાહદારીઓના માથે તેમજ હાથના ભાગે મધમાખીઓએ ડંખ મારવાનું શરૂ કરતા તમામને જંબુસર રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવારથી ખસેડવામાં આવ્યા હતા। ખેત મજૂરી કરી જીવન નિર્વાહ કરતા રમણસના, મુબારક મુસ્તફા, રમેશ પટેલ તેમજ ઇદ્રીસ અબ્દુલ પર એકાએક મધમાખીના ઝુંડે હુમલો કર્યો હતો, જેમાં ચારેય ખેત મજૂરો ઈજાગ્રસ્ત બન્યા હતા। તેઓને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા। ખેત મજૂરો તેમજ રાહદારીઓને માથાના ભાગે તેમજ હાથના ભાગે મધમાખીઓએ ડંખ માર્યો તેમને અસર થઈ હતી, ત્યારે હાલ તેમની સારવાર ચાલી રહી છે। વાગરા સ્થિત જંગલ ખાતાની કચેરી નજીક આવેલા ઝાડ પાસે પણ 3 બાળકો પાલ લેવા ગયા હતા, તેમને પણ આવી જ રીતે મધમાખીઓએ ડંખ માર્યો હતો। ત્યારે જંબુસર તાલુકાના ઉમરા ગામ ખાતે રસ્તા પરથી પસાર થતા લોકોને મધમાખીઓએ ડંખ મારવાનું શરૂ કરતા લોકોમાં નાસભાગ પણ મચી જવા પામી હતી। અંકલેશ્વર તાલુકાના ભાદી ગામની પ્રાથમિક શાળા ખાતે 69 જેટલા વર્કિંગ મોડેલ અને સાયન્સ લેબનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। અંકલેશ્વર તાલુકાની 10 પ્રાથમિક શાળામાં પ્રોજેક્ટ ઉડાન અંતર્ગત ભાદી પ્રાથમિક શાળા ખાતે 69 જેટલા વર્કિંગ મોડલ્સ સાથેની સાયન્સ લેબ અર્પણ કરવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આ કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ તરીકે એન્ડોરમાં કંપનીના અધિકારી આન્ડ્રે લુઈસ, સમિત રાવલ, જનક રામાણી, આશિષ પટેલ તેમજ આર્ચ ફાઉન્ડેશનના સોનકી શાહ અને ભાદી ગામના સરપંચ જુનેદ યુસુફ હાજર રહ્યા હતા। પ્રસંગે ધોરણ 6 થી 8 ના બાળકો દ્વારા સાયન્સના પ્રયોગો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। આ સાયન્સ લેબ દ્વારા બાળકો અલગ અલગ મોડેલ્સથી વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોને સરળતાથી શીખવી શકાશે અને તેના લીધે વિજ્ઞાનને લઈ બાળકોના મનમાં રહેલો ડર દૂર થઈ શકશે તેવું કહેવામાં આવ્યું હતું। અંકલેશ્વર તાલુકાના બાકરોલ ગામે 100 વર્ષ જૂની પ્રાથમિક શાળાનો શતાબ્દી વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવશે। અંકલેશ્વર તાલુકાના બાકરોલ ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળાનો શતાબ્દી વર્ષની ઉજવણી આવતીકાલે થઈ રહી છે, જેમાં રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી ખાસ ઉપસ્થિત રહેનાર છે। બાકરોલ પ્રાથમિક શાળાની સ્થાપનાના 15 ડિસેમ્બર 1924ના રોજ થઈ હતી। એક ઓરડાથી શરૂ થયેલા શાળા બાકરોલ જેવા પછાત ગામમાં છેલ્લા 100 વર્ષથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે હજારો વિદ્યાર્થીઓને નૈતિકતાના પાઠ ભણાવતી આવી છે। સમયાંતરે આ સરકારી પ્રાથમિક શાળાનો અંશતઃ વિકાસ થયો છે, જો કે વર્ષ 1980 બાદ થયેલા ઔદ્યોગિક ને પગલે હવે પાનોલી, અંકલેશ્વર સહિતની કેટલીક કંપનીઓ દ્વારા CSR ફંડ અંતર્ગત હવે શાળાના નવીનીકરણની દિશામાં ચક્રગતિમાન થયા છે। હાલ આ શાળામાં સાયન્સ લેબથી માંડીને સંગીત, સાહિત્ય ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિઓનો ખાસો એવો વિકાસ થયો છે। હાલ આ શાળામાં 300 જેટલા આદિવાસી કોળી પટેલ સમાજના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે। આવતીકાલે આ પ્રાથમિક શાળાના સ્થાપનાના 100 વર્ષ પૂર્ણ કરીને 101મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરી રહી છે, ત્યારે તેના શતાબ્દી વર્ષની ઉજવણીનો સમસ્ત ગ્રામજનોમાં જોવા મળી રહ્યો છે। આવતીકાલે આ સમારંભમાં રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસુરિયા, અંકલેશ્વરના ધારાસભ્ય ઈશ્વરસિંહ પટેલ તેમજ સાંસદ મનસુખ વસાવા ખાસ ઉપસ્થિત રહેનાર છે। શાળાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ પણ આ તબક્કે હાજર રહી શાળાકારની સ્મૃતિઓને આગોડશે। તો આ શુભારંભમાં શાળાની વિદ્યાર્થીનીઓ દ્વારા નર્મદા અષ્ટક, શિવ તાંડવ, નાટક, સાહિત્ય, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ કરશે। આજ રોજ બાકરોલ પ્રાથમિક શાળા બાકરોલના 100 વર્ષ પૂરા થયા છે। તમે જોઈ શકો છો કે આ જે ઓરડો છે એ 100 વર્ષ જૂનો છે અને જ્યારે આ શાળાની અંદર હું પણ ભણતો હતો, હું પણ અહીંયા જ ભણ્યો છું, ત્યારે કમ્પાઉન્ડ વોલ કે બીજા કોઈ 3 ઓરડા હતા બસ, અને ગામના ગાયો ભેંસો ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાંથી જતા હતા। આજે તમે જોઈ શકો છો કે કમ્પાઉન્ડ વોલ બનીને ખૂબ સરસ એક શાળા ઊભી થઈ છે અને ખૂબ સુંદર વાતાવરણ છે। અને 100 વર્ષ જ્યારે પૂરા થાય છે ત્યારે એને ભવ્યથી ભવ્ય ઐતિહાસિક બનાવવા માટે એક ઉજવણી આખું ગામ, સમસ્ત બાકરોલ ગામ ભેગું થઈ એને ઉજવવા માટે જઈ રહ્યા છે અને શાબ્દિક મહોત્સવ ઉજવવા જઈ છે। ત્યારે એમનું નામ પણ અમે સપનાના વાવેતર આપેલ છે અને એના મુખ્ય મહેમાન તરીકે આપણા પ્રફુલ્લ પાનસુરિયા સાહેબ, શિક્ષણ મંત્રી શ્રી આવી રહ્યા છે, સાથે આપણા ધારાસભ્ય શ્રી, સંસદ સભ્ય શ્રી, દરેક મહાનુભાવો આપણા આ પ્રોગ્રામની અંદર આવી રહ્યા છે। ત્યારે આપ સૌને
દરેક ગામના અને ગામ વતી અને ગામના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી શિક્ષકો દરેકને જાહેર આમંત્રણ અને જાહેર જનતાને આમંત્રણ અમે પાઠવીએ છીએ કે આવો અને આપણે સૌ ભેગા મળીને આ એક ખૂબ સરસ એક પ્રોગ્રામ અને એક સારી છબી ગામની આપણે બતાડીએ અને શાળાનું વાતાવરણ સારું બનાવીએ. નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા શહેરમાં આવેલી MAM પ્રી પ્રાઇમરી સ્કૂલ ખાતે સ્પોર્ટ્સ ડે નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા શહેરમાં આવેલ MAM પ્રી સ્કૂલમાં સ્પોર્ટ્સ ડે નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રાજપીપળા શહેરમાં ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં પ્રસિદ્ધ અને નામના મેળવનાર રાજપીપળાની MAM ઇંગ્લિશ મીડિયમ પ્રી સ્કૂલમાં પ્રથમ સ્પોર્ટ્સ ડે નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં નર્સરી, જુનિયર અને સિનિયર કેજીના વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. જેમાં લીંબુ ચમચી, બાસ્કેટબોલ, પિકબોલ, બોલ બેલેન્સિંગ, હોકી બોલ જેવી ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમમાં વિજેતા બાળકોને આમંત્રિત મહેમાનોના હસ્તે મેડલ, પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. બાળકોના વાલીઓએ પણ ઇવેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું, જેથી બાળકોમાં ઉત્સાહ વધે. આમ રાજપીપળા શહેરની MAM પ્રી ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં સ્પોર્ટ્સ ડે નું આયોજન કરવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લીધો હતો. તો વાલીએ ઉત્સાહ વધારવા તેઓ હાજર રહ્યા હતા. हमारी पूरी कोशिश थी कि हम अपने बच्चों को बेस्ट परफॉर्मेंस करवाएं और सारे बच्चे अच्छे से करें. हमने हमारा बेस्ट दिया और हमारे बच्चों ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है. हम बस यही कहना चाहें कि बस बच्चे आगे जाए, ऐसे ही हम हमारे सपोर्ट से बच्चे आगे बढ़ते रहे. बस स्कूल चालू हुए अभी जून से स्कूल स्टार्ट हुई थी. अभी 6-7 महीने हो गए. बीच में थोड़ा सा वैकेशन था, पर अभी बच्चे बहुत ज़्यादा आगे एक्टिव हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हैं. पेरेंट्स भी है हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हैं और हम ऐसे ही करेंगे कि आगे और ज़्यादा बच्चे अच्छा करें. बस यही हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे यहाँ से आगे जाए. અંકલેશ્વર નજીક આમલા ખાડી પાસે હાઈવે ઉપર બ્રિજ ઉપરથી ટ્રક પલટી ખાઈ ગઈ હતી. અંકલેશ્વરના આંબલાખાડી બ્રિજ નજીક ટેમ્પો પલટી મારી જતા ટેમ્પોનું શીર્ષાસન થયું હતું. અંકલેશ્વર નજીક નેશનલ હાઈવે નંબર 48 ઉપર આંબલાખાડી બ્રિજ નજીક ટેમ્પો ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા ટેમ્પો પલટી મારી ગયો હતો, જેમાં ચાલકને સામાન્ય ઈજા પહોંચી હતી. અંકલેશ્વર નજીક નેશનલ હાઈવે નંબર 48 ઉપર આંબલાખાડી બ્રિજ પાસે વધુ એક અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. આજરોજ વહેલી સવારે એક ટેમ્પો ચાલક પૂર ઝડપે પસાર થઈ રહ્યો હતો. તે દરમિયાન તેનો સ્ટીયરિંગ પરનો કાબુ ન રહેતા ટેમ્પો માર્ગની બાજુમાં આવેલ કાંસમાં ખાબકતા પલટી ખાઈ ગયો હતો. આ અકસ્માતમાં ચાલકને ઈજા પહોંચતા તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. અકસ્માત અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે હજુ થોડા દિવસ પહેલા જ 2 બસને પણ આ સ્થળે અકસ્માત નડ્યો હતો, જેમાં 16 જેટલા મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. તો તેના પહેલા પણ એક ટ્રેલરને અકસ્માત નડતા ટ્રેલર ચાલકે જીવ ગુમાવ્યો હતો. તેવામાં અંકલેશ્વર નેશનલ હાઈવે પર સાંકડા પડી રહેલા આંબલાખાડી ઓવરબ્રિજને પહોળો કરવા માટે છેલ્લા ઘણા સમયથી ચર્ચાઓ અને બ્રિજ મંજૂર થયો હોવાની પણ વાતો ચાલી રહી છે. તેવામાં અકસ્માતોની ઘટનાના નિવારણ માટે પોલીસ અને નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી તંત્ર દ્વારા સંયુક્ત રીતે પ્લાન ઘડી પગલાં ભરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે. આ સાથે આમ ટીવી ભરૂચના સમાચારો પૂર્ણ થાય છે. આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.